तुमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं प्रेतं वच मे सत्यं वच मे अवक्तमामवक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अववस्यातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवर्तिनातात् अवचोर्ध्वातात् अवातरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समस्तात् ब्रह्मामयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादिव्यं दैवरगतं चन्द्रमौलिं श्रीनेत्रं ध्याये शान्तस्तमीशं गणपतिममलं श्रीसमेतं प्रसन्नं ॐ भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्मागणाधिपतये नमः पुष्पमक्षतं च समर्पयामि। भगवान ने चंदन तिलक करो शिखंडं चंदनं दिव्यं गंडाद्य सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम् ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्मागणाधिपतये नमः। चंदनं समर्पयामि। भगवान ने बेदाना चौखाना चढ़ाओ ओम अक्षताश्च सुराश्रेष्ठा कुंकुमात्मास्तोभिता मया निवित्ता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्मागणाधिपतये नमः। अक्षतं समर्पयामि। भगवान ना जमणा हाथमां गाड़ा छड़ी बांधो तन्महावन्नामि सतसारदाय युक्माञ्जरत्कृतथा सम्मा येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः ते तद्वा भवितनामि रक्षेमाचलमाचलः ॐ भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्मागणाधिपतये नमः। समर्पयामि। भगवान ने बेदाना चौखाना चढ़ाओ हरि ओम अक्षताश्च सुराश्रेष्ठा कुंकुमात्मास्तोभिता मया निविता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ओम भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्मागणाधिपतये नमः। अक्षतं समर्पयामि। भगवान ने पुष्प चढ़ाओ हरि ओम बाल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि प्रबोधयानि तानि पूजार्थं पुष्पोऽयं प्रगृह्यताम् ॐ भूर्भुवस्वः सिद्धिबुद्धिसहित श्रीमन्मागणाधिपतये नमः। पुष्पं समर्पयामि। भगवान ने अबीर गुलाल सिंदूर चढ़ाओ अबीरं च गुलालं च सुवाचन्दनमेव च सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम् अबीरे आयुषो वृद्धि गुलाले प्रतिवर्धनं सिन्दूरेण समायुक्तं सौभाग्यं प्रतिगृह्यताम्। हरि ओम जय मंगलकारी प्रभु जय मंगलकारी आरती उतारो गणपति ताय भयहारी ओम जय मंगलकारी वंदित चरण सुरासुर त्रिभुवन विख्याता प्रभु त्रिभुवन विख्याता कामरि पूजित सुंदर कामरि पूजित सुंदर भगवान चितदाता ओम जय मंगलकारी गौरवर्ण गिरिजासुत सुंदर गजवदना प्रभु सुंदर गजवदना शोभित शशिवर बाले शोभित शशिवर बाले जय जय सुख सदना ओम जय मंगलकारी एकदंत अतमोचन ओम जनसवारी जनसवारी लंबोदर गणनायक लंबोदर गणनायक वरदायक भारी ओम जय मंगलकारी सिंदूर उदक विभूषण भूषित सुखराशि प्रभु भूषित सुखराशि प्रेमानंद बलिहारी प्रेमानंद बलिहारी शिव पिता विनाशी
ઓમ જય મંગલકારી, ઓમ જય મંગલકારી, પ્રભુ જય મંગલકારી, આરતી તારું ગણપતિ ગણહારી, ઓમ જય મંગલહારી, કપૂર ગૌરમ કરુણાવતારમ સંસાર સારમ ભુજગેન્દ્રહારમ સદા વસંતમ હૃદયારવિંદે ભવં ભવામી સહિतं નમામિ. બોલો શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. સખી ગૌરીનો પુત્ર ગણેશ રે, ગણપતિ ગાઈએ રે. સખી ગૌરીનો પુત્ર ગણેશ રે, ગણપતિ ગાઈએ રે. જેના દર્શનથી તત્કાળ રે સુખિયા થઈએ રે. જેના દર્શનથી તત્કાળ રે સુખિયા થાઈએ રે. સખી ગૌરીનો પુત્ર ગણેશ રે, ગણપતિ ગાઈએ રે. સખી ગૌરીનો પુત્ર ગણેશ રે, ગણપતિ ગાઈએ રે. ભાદરવા સુધી ચોથને રે દિવસે ગણપતિ દેવ. ભાદરવા સુધી ચોથને રે દિવસે ગણપતિ દેવ રે. ભાદરવા સુધી ચોથને રે દિવસે ગણપતિ દેવ. સ્થાપન કરી શુભ સ્થાનમાં સારી રીતેથી કરવી સેવ, ગણપતિ ગાઈએ રે. સખી ગૌરીનો પુત્ર ગણેશ રે, ગણપતિ ગાઈએ રે. બોલો શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ કી જય. હરિ ઓમ. હાથમાં ફૂલ ચોખા લઈ લો, ગણપતિ દાદાનું ધ્યાન ધરી રાખો. હરિ ઓમ. ઓમ વિઘ્નેશ્વરાય વરદાય સુરપ્રિયાય લંબોદરાય સકલાય જગદ્દિતાય નાગાનનાય સુતિયાગ્ન વિભૂષિતાય ગૌરી સુતાય ગણનાથ નમો નમસ્તે. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ સિદ્ધિ બુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્ મહાગણાધિપતયે નમઃ. પ્રાર્થના પૂર્વકમ ધ્યાનાર્થે પુષ્પમ અક્ષતમ ચ સમર્પયામિ. ભગવાનને એક ચમચ પાણીની પકડી રાખો. ઓમ હરિ ઓમ. ઓમ વિષ્ણુ 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 શ્રીમદ્ભગવતો મહાપુરુષ વિષ્ણુરાગ્નેહાદ્ય પ્રવર્તમાનસ્ય શ્વેતવારાહ કલ્પે વેવશ્વમન્વતે અષ્ટાવિંશતે કલિયુગે કલિત भूललोके आर्यावर्तांतकरे से ब्रह्मावर्तांतकरे से पुण्य पवित्रे है विश्वामित्र नाम संवत्सरे है दक्षिणायने है शरद ऋतो हो भाद्रपद मासे है शुक्ल पक्षे चतुर्थ्यां पर पंचम्यं शुभतिथो हो बुधवासर चित्रा शुभ नक्षत्रे शुक्ल शुभ योगे है भव शुभ करणे है कन्या रास्थिते चंद्रे है सिंह राशि स्थिते सूर्य है मिथुन राशि स्थिते देवग्रो ब्रेसु यस्सु ग्रहेषु सत्सु एवं
ગ્રહગુણવિશિષ્ટાયામ વિશિષ્ટેન શુભપુણ્યતિતોઃ ગોત્રોચ્ચાર તમારું નામ બોલી જવાનું, ગોત્ર બોલી જવાનું. ઇતિ નામનો ગોત્રોત્પન્નોહમ મમ સકલ કામના સિદ્ધ્યર્થમ એવમ સર્વ ભક્તજન ગણ કામના સિદ્ધ્યર્થમ શ્રી ગણપતિ પૂજન આવાહન પૂજન અર્ચન ચ અહમ ચ કરીષ્યે તન્મે મનઃ શિવ સંકલ્પમસ્તુ. હાથમાં ફૂલ ચોખા પકડી રાખો. ભગવાનને બેસવા માટે આસન અર્પણ કરતા એવો મનમાં ભાવ કરવાનો. ઓમ રમ્યમ સુશોભનમ દિવ્યમ સર્વસૌખ્યમ કરમ શુભમ આસનમ ચ મયા દત્તમ ગૃહાણ પરમેશ્વર. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્માગણાધિપતયે નમઃ. આસનમ સુખાસનમ સમર્પયામિ. ભગવાનને પગ ધોવા માટે પાણી અર્પણ કરવાનું. ઓમ પાદ્યમ જલમ સમર્પયામિ. ફરી હાથમાં પાણીનો લોટો પકડી રાખવાનો. ભગવાનને હાથ ધોવા માટે પાણી અર્પણ કરતા એવો મનમાં ભાવ કરવાનો. ભગવાનને પાણી ચડાવવાનું. ઓમ એતાવાનસ્ય મહિમા તો જાયાંશ્ચ પૂરુકઃ પાદોસ્ય વિશ્વા ભૂતાનિ ત્રિપાદસ્ય. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્માગણાધિપતયે નમઃ. અસ્ત્યોયો અર્ઘ્યમ સમર્પયામિ. ભગવાનને પીવા માટે પાણી અર્પણ કરતા એવો મનમાં ભાવ કરવાનો. હરિ ઓમ સર્વતીર્થ સમાયુક્તમ સોગંધિમ નિર્મલમ જલમ આચમિતમ મયા દત્તમ ગૃહાણ પરમેશ્વર. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્માગણાધિપતયે નમઃ. આચમનીય જલમ સમર્પયામિ. ભગવાનને સ્નાન કરવા માટે પાણી અર્પણ કરવાનું. હરિ ઓમ ગંગા સરસ્વતી રેવા પયોષ્ણી નર્મદા જલે સ્થાપિતોસી મયા દેવ યત શાંતિમ પ્રયચ્છ મે. ઓમ ભૂર્ભુવસ્વઃ સિદ્ધિબુદ્ધિ સહિત શ્રીમન્માગણાધિપતયે નમઃ. સ્નાનાર્થે સ્થાનીય જલમ સમર્પયામિ. અથ અભિષેકઃ. હરિ ઓમ ઓમ નમસ્તે ગણપતયે ત્વમેવ પ્રત્યક્ષમ તત્વમસી. ત્વમેવ કેવલમ કર્તાસી ત્વમેવ કેવલમ ધર્તાસી ત્વમેવ કેવલમ હર્તાસી ત્વમેવ સર્વં ખલ્વિદં બ્રહ્માસી. ત્વં સાક્ષાદાત્માસી નિત્યમ રેતમ વચમે સત્યમ વચમે અવત્વમામ. અવવક્તારમ અવશોતારમ અવદાતારમ અવધાતારમ અવાનુચાનમ અવશિષ્યમ અવપશ્ચાતાત અવપુરસ્તાત અવોત્તરાતાત અવદક્ષિણાતાત અવચોર્ધ્વાતાત અવાધરાતાત સર્વતોમ મામ પાહિ પાહિ સમંતાત. ત્વં વાङ्मयस्त्वं चिन्मयः ત્વં આનંદમયસ્ત્વં બ્રહ્મમયઃ. ત્વં સચ્ચિદાનંદાદિત્યોऽसि ત્વં પ્રત્યક્ષં બ્રહ્માસि. ત્વં જ્ઞાનમયો વિજ્ઞાનમયોऽसि. સર્વં જગતિદં તત્તો જાયતે સર્વં જગતિદં ત્વત્તતિષ્ઠતિ સર્વં જગતિદં ત્વૈલયમેષ્યતે સર્વં જગતિદં ત્વયि પ્રત્યયતે. ત્વં ભૂમિરાપો નલો નીલો નભઃ. ત્વં ચત્વારી વાક્પદાની. ત્વં ગુણત્રયાતીતઃ ત્વં અવસ્થાત્રયાતીતઃ. त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः. त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं. त्वं शक्तित्रयात्मकः. त्वं योगिनोऽध्यायन्ति नित्यं. त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रास्त्वं इन्द्रास्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यास्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो. गणादिर्पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसितं. तारेण रुद्धमेतत्त्वमनुस्वरूपं. गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं. नाद संदानां संहिता संधिः. सैषा गणेश विद्या गणकऋषिः नित्युद्गायत्री छन्दः. गणपतिर्देवता. हों गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमं कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पं कर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं. भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतमाविर्भूतं च सृष्टियादौ वृत्तेः पुरुषात् परम्. एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां परः. नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये. नमस्ते स्थूलम्बोधराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः. हरि ओं पुरुष एवेदग्गो सर्वं जद्भूतं यच्च भाव्यं. ऊताम्रे तस्येषानो जदन्नेनातिरोहति.
બોલો શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવ કી જય. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. एक साथ ताली के साथ. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. पूजिए पार्वती नंदन शुभ अति आनंद सुख लेवा हो. पूजिए पार्वती नंदन शुभ यति आनंद सुख लेवा हो. आज महोत्सव हो. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. भाद्र मास चौथ अजवाड़ी गणपति पूजन कीजे हो. भाद्र मास चौथ जवाड़ी गणपति पूजन की जय हो. नासे दुख दारिद्र विघ्न सौ मन वांछित फल लीजे हो. नासे दुख दरिद्र विकसम मानवाचित फल लीजे हो. आज महोत्सव हो. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. गजमोती ना चौक पुरावो बांधो तोरण द्वारे हो. गजमोती ना चौक पुरावो बांधो तोरण द्वारे हो. चंदन पुष्प धूप दीपक थई पूजिए विविध उपचारे हो. चंदन पुष्प धूप दीपक लई पूजिए विविध उपचारे हो. चंदन पुष्प धूप दीपक लई पूजिए विविध उपचारे हो. आज महोत्सव हो. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. कांचन ताड़ भरी धरिया गे मोदक मंगलकारी हो. कंचन थाल भरी दरिया के मोदक मंगलकारी हो. जगवंदन जमाड़िए जुगते विघ्न राज अगहारी हो. जगवंदन जमाड़िए झुकते विघ्न राज अगहारी हो. आज महोत्सव हो. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. बाजा बाजे विविध भातना ढोल नौबत शरणाई हो. बाजा बाजे विविध भातना ढोल नौबत शरणाई हो. प्रेमानंद कै सांस मृदंग लई. प्रेमानंद कै सांस मृदंग लई. गावो मंगल बधाई हो. प्रेमानंद कहे जाज मृदंग लई गावो मंगल बधाई हो. प्रेमानंद कै सांस मृदंग लई. गावो मंगल बधाई हो. प्रेमानंद कहे जाज मृदंग लई गावो मंगल बधाई हो. आज महोत्सव हो. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. आज महोत्सव मंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. आज महोत्सव महामंगल दिन गाइए गणपति देवा हो. पूजिए पार्वती नंदन शुभ अति आनंद सुख लेवा हो. पूजिए पार्वती नंदन शुभ यति आनंद सुख लेवा हो. पूजिए पार्वती नंदन शुभ अति आनंद सुख लेवा हो. पूजिए पार्वती नंदन शुभ यति आनंद सुख लेवा हो. केसरनी आड़ रूडी नल वटकी. केसरनी आड़ रूडी रूडी नल वटकी. आँखियों वे छाती करी लीधी रे आली. आँखियों वे छाती करी लीधी रे आली. आज वालो उगा છે તાપી
બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. બોલો વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. આજનો પરમ પવિત્ર દિવસ એટલે ગણેશ ચતુર્થીનો દિવસ. મારા ભક્તજનો, સારા વિશ્વની અંદર વિઘ્ન વિનાયક દેવની અપાર દયા, અપાર કૃપા, જેને લઈ અને સર્વમંગલ કાર્યની અંદર અચૂક અગ્રપૂજન, સર્વપ્રથમ પૂજન ગણપતિ દાદાનું થાય છે, જેની શાસ્ત્રની અંદર ખૂબ સારી એવી કથા પણ છે, જેનાથી તમે સર્વે વિદિત પણ છો. તો વિઘ્ન વિનાયક દેવ ઘણું ઘણું આપણને શીખવે છે, ઘણું ઘણું આપણને જીવનની અંદર, જીવન જીવવાની અંદર ઘણું માર્ગદર્શન આપે છે. એવા વિઘ્ન વિનાયક દેવ આજના આ ઉત્સવની અંદર આમ જોઈએ તો એમને દુર્વા બહુ અર્પણ કરવામાં આવે. દુર્વાનો બહુ મોટો મહિમા છે. દુર્વા એટલે આમ લાગે ઘાસ જેવું, પણ એની પણ શાસ્ત્રમાં બહુ મોટી કથા પણ છે. દુર્વાનો એટલો બધો મહિમા છે કે કૌંડિન્ય ઋષિ હતા ને, એ કાયમ 1,00,000 દુર્વાથી દાદાનું પૂજન કરતા. ઘરવાળાને થયું કે આટલું બધું પૂજન તમે કરો છો ને આ ઘાસ બધું ભેગું થાય છે તો આનાથી થાય શું? એટલે એ વખતે એમને આખો ઇતિહાસ, જે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજાને આખો એનો સંવાદ પણ છે, બહુ વિસ્તારથી એની કથા છે. તો એ કથાની અંદર એમ કહેવાય છે કે જનક રાજાને એવું અભિમાન આવેલું, અને એ અભિમાન કેવું તો કે મારા જેવો, કારણ કે જે આવે બધાને જમાડે કરાવે, દાન પૂન આપે, એટલે એને અભિમાન આવી ગયું. એ વાત નારદજી ત્યાં ગયા એટલે એને વાત જાણમાં આવી. નારદજીએ આવી અને દાદાને વાત કરી. દાદાએ પોતે એક રોગિષ્ઠ વિપ્રનું રૂપ લઈ અને જનક રાજાને ત્યાં પોતે અભ્યાગત તરીકે ગયા. જનક રાજાએ પોતાના ભંડારની, પોતાના રાજ્યની જે કાંઈ અન્ન સુવિધાઓ હતી એનાથી દાદાને ભોજન પાન કરાવવા માટેની ઘણી પોતે મહેનત કરી, પણ દાદાને એક ગ્રાસ જમે પૂરું કરી દે. આ તો દાદા એક જ ગ્રાસમાં બધું પૂરું કરી દે. આખા રાજ્યનું અંદર રાંધી દીધું, 1,00,000 માણાનું રાંધ્યું તો એક ગ્રાસમાં બધું. એક ગ્રાસ એટલે એક જ કોળિયો. એક કોળિયામાં પણ તૃપ્ત ન થઈ શક્યા. ત્યારે જનક રાજા પોતે દાદા પાસે હારી ગયા. ત્યારે દાદાએ પોતાનું રૂપ તો પ્રગટ ન કર્યું, પણ એમ પછી રાજ્યમાં ફર્યા અને પછી એમ કહેવાય છે કે ત્રિશિરા ઋષિ પાસે ગયા. ત્યારે કે મને કંઈક આપો, હું અતૃપ્ત છું. જનક રાજાએ મને કોલ આપ્યો હતો કે હું તમને તૃપ્ત કરીશ, પણ મને કરી શક્યા નથી. ત્યારે કે એ ન કરી શક્યા તો હું ક્યાંથી કરી શકું? ત્યારે કે તારા કોઈ ભાવથી, કોઈ શ્રદ્ધાથી મને કોઈ અર્પણ કરે તો હું જરૂર તૃપ્ત થાઉં. ત્યારે કે મારી પાસે તો બીજું કાંઈ છે નહીં, પણ દુર્વા પૂજન થઈ ગયેલું, મને દુર્વાનું જે કાંઈ ઘાસ વધ્યું હતું એ બહાર જવા દીધું, પણ એક તણખલું વધ્યું હતું. તો કે બસ એ મને અર્પણ કર ભાવથી. અને એ દુર્વા એ દાદાએ પોતાના મુખની અંદર મૂક્યું અને પોતે તૃપ્ત થયા અને અમીના ઓડકાર આવ્યા. અને એ વખતે કૌંડિન્ય ઋષિએ ત્યારે આ વાત કરી તો કે આ દુર્વાનો મહિમા શું? ત્યારે કે લે આ તું એક દુર્વા ઇન્દ્ર પાસે જા અને કે આના બરોબર મને સંપત્તિ આપો. અને એના ઘરવાળા આશ્રયા નામ હતું એમનું. અને ઇન્દ્ર પાસે ગયા અને ઇન્દ્રને કીધું કે મને આટલી સંપત્તિ આપો. ને એક પલ્લાની અંદર દુર્વા મૂક્યો ને એક પલ્લાની અંદર ત્રિલોકની સંપત્તિ મૂકી, તો એ પલ્લું ઊંચું થયું નહીં. એટલો દુર્વાનો મહિમા છે. અને આપણને દેખાય તો ઘાસ, પણ એ અર્પણ કરવાથી ગણપતિ દાદા પોતે રાજી થાય છે. એવો શાસ્ત્રમાં ઘણો મહિમા છે. ઝીણી આંખ, મોટા કાન, મોટું પેટ, ઘણું આપણને ઉપદેશ આપે છે. તો એના જેવા આપણે બનીએ. તો આજના દિવસના મહાભાગ્યશાળી યજમાન એવા રજનીકાંતભાઈ માલવિયા પરિવાર ખૂબ પોતે દેવ આચાર્ય સંતોની ખૂબ સારી એવી સેવા પોતે કરે છે. અને આ ઉત્સવની પણ લગભગ જ્યારથી અમે આવ્યા છીએ ત્યારથી એના ભાગમાં જ જાય છે. અને ત્યારે પણ લગભગ 2-3 મહિના પહેલાં પણ કહેલું કે ભાઈ મારો ઉત્સવ આવે છે ગણપતિ દાદાનો, તો મારું બુકિંગ રાખજો. તો રજનીભાઈને વિનંતી કરીએ કે આવા ઉત્સવના યજમાન પદે જેઓએ લાભ લીધો છે, એકવાર જોરદાર તાલીઓથી એને આપના દિવસે આપણે વધાવીએ તો આશીર્વાદનો હાર સ્વીકારશે. બુક કાઢી દો, બુક. હરિકૃષ્ણ મહારાજની જય. સાથોસાથ એમના પુત્ર
ભૌતિકભાઈ એમના પુત્ર પણ પધારશે અને આશીર્વાદનો હાર સ્વીકારશે. આલ્યો આલ્યો. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજની જય. તો રજનીકાંતભાઈ તો નિત્ય પ્રત્યે મંદિરની અંદર દેવ દર્શન સાથે સંત સમાગમ કથા વાર્તાનો પણ ખૂબ લાભ લે છે. તો સ્વામીજીને વિનંતી કરીએ, મંદિરના કોઠારી સ્વામીજીને, કે યજમાન દરેક ભક્તોને એવા રૂડા આશીર્વાદ પાઠવો કે વિઘ્ન વિનાયક દેવી ઝીણી બુદ્ધિ થાય, ઝીણી દ્રષ્ટિ થાય, વિશાળ પેટ થાય અને મોટું મુખ થાય. મોટું મુખ એટલે બીજાના ગુણગાન ગાવાના પણ નિંદા નહીં, તો એવું મુખ થાય. અને શાસ્ત્રમાં તો ઘણી દાદાની વાતો છે પણ સમયના અભાવે આપણે નથી લેતા. તો સ્વામીને પ્રાર્થના કરીએ કે સર્વને રૂડા આશીર્વાદ પાઠવે. સતતમ નિજમૂર્તિ ચિંતકાનાં અધિક શ્વેત મનોહર પ્રકાશે રુધિદર્શિત રમ્ય દિવ્ય રૂપમ ભગવંતમ તમહં હરિમ નમામિ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય. સર્વાવતારી ઉપાશિષ્ટ દેવ ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ જીવ પ્રાણી માત્રના સર્વ વિઘ્નોના હરતા એવા વિઘ્ન વિનાયક દેવ ગણપતિ દાદા દિવ્ય સ્વરૂપે અખંડ આશીષ વર્ષા કરી રહેલા ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી ધ્યાની સ્વામીજી, સદગુરુ પુરાણી શ્રી ધર્મ રક્ષકદાસજી સ્વામી, સાહિત્ય આચાર્ય શ્રી નિર્ભયદાસજી સ્વામી, શ્રીજી વશકદાસજી સ્વામી, તેમજ આ ઉત્સવના મહાભાગ્યશાળી યજમાન પરિવાર રજનીકભાઈ માલવી આદિ પરિવારજનો તથા સૌ વાલા ભક્તજનો, સૌને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. વાલા ભક્તો, આજે પરમ પવિત્ર એવો ગણેશ ચતુર્થીનો દિવસ. ભગવાન સર્વાવતારી ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીમાં પણ આજ્ઞા કરી કે હે આસો સુધી ચતુર્દશીના દિવસે હનુમાનજીનું પૂજન કરવું અને ભાદરવા સુધી ચતુર્થીના દિવસે ગણપતિજીનું પૂજન કરવું. તો આપણા ઈષ્ટદેવની પણ આજ્ઞા. અને ગણપતિ દાદા તો સર્વદેવોના સર્વના પૂજ્ય છે. ગમે તે સંપ્રદાય હોય, સનાતન ધર્મની અંદર આપણા ગણપતિ દાદા સર્વથી મોખરે એમનું અગ્રપૂજન કરવામાં આવે, કારણ કે એ તો અનેક સદગુણોના માલિક છે. એમના અનેક દિવ્ય સદગુણો આપણે એનો વિસ્તાર નથી કરતા, પણ એમના જેવું જે સામે વાત કરીએ, મોટું પેટ, વિશાળ બુદ્ધિ અને સર્વને વિશે ગુણ ગ્રાહક બુદ્ધિ, ક્યારે કોઈના દુર્ગુણો અવગુણો જોવાના નહીં. તો આવા એ વિઘ્ન વિનાયક દેવ સ્મરણ માત્રથી જ બધાના વિઘ્નોને હરી લે એવા ગણપતિ દાદા, એનો ઉત્સવ આજે સમગ્ર દેશમાં અને વિશ્વમાં પણ ગણપતિ દાદાનો ઉત્સવ ભાદરવો મહિનો આવે એટલે ધામધૂમથી ઉજવાય. ગઈકાલે રાત્રે જ અમે પધરામણીએ ગયા હતા, તો ઠેર ઠેર ગણપતિ દાદાના વરઘોડા શોભાયાત્રા નીકળી હતી અને ઠેર ઠેર ગણપતિ દાદાનું સ્થાપન, પૂજન આદિ દરેક જગ્યાએ આપણને જોવા મળે. તો આવા વિઘ્ન વિનાયક દેવ જેમની માતૃપિતૃ ભક્તિ પણ અતિ અદ્ભુત છે. આપણે ઇતિહાસ તરફ નથી જવું, પણ કાર્તિક સ્વામી 68 તીર્થ કરવા માટે મોરનું વાહન લઈને બધાય તીર્થોમાં ફર્યા અને ગણપતિ દાદાએ માતા પિતા શંકર અને પાર્વતીની પ્રદક્ષિણાઓ કરી. એટલા માત્રમાં એમને 68 તીર્થનું ફળ મળી ગયું
કારણ કે માત પિતાના ચરણમાં 68 રણ છે. તો ગણપતિ દાદા આપણને એવો ખાસ ઉપદેશ ગૃહસ્થોને આપે છે કે તમારા પ્રથમ પૂજ્ય દેવ હોય તો માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ. તો એ રીતે માતા પિતાની તમે સેવા કરશો તો તમને માતા પિતાના આશીર્વાદ મળશે. જેમ બાળપણાની અંદર માતા પિતાએ તમને ખૂબ લડાયા હોય, તમારા ગમે એવા સ્વભાવ પ્રકૃતિને જોયા ન હોય, તેમ વૃદ્ધાવસ્થાની અંદર પણ માતા પિતાના કોઈ સ્વભાવ પ્રકૃતિ હોય તો એના ઉપર દ્રષ્ટિ ન રાખતા પુત્રો એની સેવા કરવી એની પરમ પવિત્ર ફરજ છે. એવો માતા પિતાનો મહિમા આપણને વિઘ્ન વિનાયક દેવ ગણપતિ દાદાએ સમજાવ્યો છે. તો આજના દિવસે ગણપતિ દાદાનું પૂજન કરી અને કમસે કમ ગૃહસ્થો માતા પિતાની એવી સેવા કરવાનો સંકલ્પ કરે અને સર્વમાં ગુણ ગ્રાહક વૃદ્ધિ રાખે અને મોટું પેટ એટલે બધાયની વાતો પચાવી જાય એવો સદગુણો બધાયના જીવનમાં આવે અને બધાયના જીવનમાં સર્વ પ્રકારે મંગલ પ્રવર્તે, સર્વના વિઘ્નોનો ગણપતિ દાદા નાશ કરે. આજે આપણે આપણા ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ અને ગણપતિ દાદાને રાજી કરવા માટે યથાશક્તિ આ ગણેશ ચતુર્થી નિમિત્તે એમનું ષોડશોપચાર પૂજન કર્યું, અભિષેક આરતી ઉત્સવાદી કરીએ. તો આપણા દરેક ઉપર આ યજમાન પરિવાર રજનીકભાઈ આદિ ખૂબ પ્રેમી દરરોજ સવારે અહીંયા લગભગ અચૂક દર્શન માટે પણ આવે છે અને સંતો પ્રત્યે પણ ખૂબ પ્રેમ ભાવ. અને સ્વામી કોઈ એમ ઘણા સમયથી પહેલેથી જ પોતે કે મારે આ ઉત્સવ તો કરાવવો જ છે. બીજી પણ નાની મોટી દરેક સેવા જ્યારે જ્યારે સંતો કહે તો તરત પ્રેમથી એ કરતા હોય છે. તો આ રીતે તેઓ તન મન ધનથી દેવ આચાર્ય સંત સત્સંગની ખૂબ સેવાનો લાભ લઈ રહ્યા છે. તો યજમાન પરિવાર ઉપર પણ ભગવાન ગણપતિ દાદા ગુરુવર્ય ખૂબ રાજી થાય અને એમના સર્વ શુભ મનોરથો પૂર્ણ કરે, સર્વ વિઘ્નોનો નાશ કરે. આ ઉત્સવમાં જેણે જેણે તન મન ધનથી કોઈ નાની મોટી સેવા કરી કે આ દર્શનાદિકનો લાભ લીધો અને ગણપતિ દાદાને લચપત્તા લાડુનું ભોજન બહુ ભાવે તો એ લાડુનું ભોજન ગણપતિ દાદાને આપણે જમાડ્યું ને એ લાડુનો પ્રસાદ દરેક ભક્તોને પ્રાપ્ત થશે. તો એ પ્રસાદ પણ જમે એ બધાયનું ભગવાન સર્વ પ્રકારે મંગળ કરે ને એમના જીવનમાં આવતા વિઘ્નોને દૂર કરી અને આ લોકમાં પણ સર્વ પ્રકારે સુખી કરી અને દેહને અંતે મહાસુખિયા કહેતા ભગવાનના અક્ષરધામમાં ભગવાનની હજુર સેવાને સૌ કોઈ પામે. એ આજના પરમ પવિત્ર દિવસે ઈષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ, ગુરુવર્ય પરમ પૂજ્ય સદગુરુ ધ્યાની સ્વામીજી તેમજ વિઘ્ન વિનાયક દેવના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. તો હવે આપણે વિઘ્ન વિનાયક દેવના અભિષેક બાદ પૂજન બાદ હવે આરતી તરફ જવું છે. સ્વામીએ ખૂબ સરસ મજાના રૂઢ આશીર્વાદ પાઠવ્યા. ભગવાન સ્વામિનારાયણ મહાપ્રભુએ પંચદેવનું પૂજન કરવું એ ન્યાયે વિઘ્ન વિનાયક દેવને પણ સ્થાન આપ્યું છે, જેનો ઉલ્લેખ આજે તારીખ કઈ છે 27 અને મહારાજે જે આજ્ઞા કરી છે ને એ 127મો શ્લોક છે. તો વાલા ભક્તજનો આજે 127 શ્લોકની અંદર આરતી પ્રગટાવશો. આ બધી જગ્યાએ આવી જાય અંદર આરતી કરો. તો 127મા શ્લોકની અંદર શ્રીજી મહારાજે વિઘ્ન વિનાયક દેવના પૂજનની વાત કરી છે, સાથોસાથ હનુમાન દાદાની પણ પૂજનની વાત કરી છે. તો વાલા ભક્તજનો હવે આપણે સંધ્યા આરતી તરફ જવું છે. સંધ્યા આરતી બાદ પછી લાડવાનો પ્રસાદ, ચૂરમાના લાડુનો પ્રસાદ છે બહાર. તો ચૂરમાના લાડુ આમ તો જો તો બધું છૂટું ચૂરમું પહેલાં આપતા, છૂટું ચૂરમું આપે, ખાંડ અલગ આપે, લોટ અલગ આપે અને પછી ઘી ઉપરથી નાખે ને બધું ખાંડ બધું ભેગું કરીને પછી લચપત્તા લાડુ ખાય. પણ એ ભેગું કરવાની બાબતે શું છે કે ભેગું કરીને પછી જમવું એટલે અંદર ઘી રૂપી ભક્તિ રૂપી મીઠાશ પણ અંદર જોઈએ તો એ ભક્તિનો આનંદ આવે.
એટલે દાદા કહે છે લચપચતા એવા રહેવાનું કે ભક્તિની અંદર લચપચતા રહેવાનું છે. શેમાં? ભક્તિની અંદર લચપચતા રહેવાનું. તો હવે આપણે સંધ્યા આરતી. जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदु कर जोड़ी प्रभु वंदु कर जोड़ी चरणे शीश धर्याथी चरणे शीश धर्याथी दुख नाख्या तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नर भ्राता द्विज कुळ तनुधारी प्रभु द्विज कुळ तनुधारी पामर पतित उद्धार्या पामर पतित उद्धार्या अगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नित्य नित्य नौतम लीला करता अविनाशी प्रभु करता अविनाशी 68 तीरथ चरणे 68 तीरथ चरणे कोटि गया काशी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी पुरुषोत्तम प्रगटनु जे दर्शन करशे प्रभु जे दर्शन करशे काळ कर्मथी छूटी काळ कर्मथी छूटी कुटुंब सहित तरशे प्रभु जय सद्गुरु स्वामी अवसर करुणा निधि करुणा बहु कीधी वाले करुणा बहु कीधी मुक्तानंद कहे मुक्ति मुक्तानंद कहे मुक्ति सुगम करी सिद्धि प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयाळु सहजानंद दयाळु बळवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु